ਸਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BC ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ नहीं कर रहे। सोलिसिटर जनरल माइक फर्नवर्थ का यह पत्र उदों आया जदों कौंसल ने अजे तक भी कॉन्फिडेंशियल समझौते ते दस्तखत नहीं किए जो उन्होंने सूबे की पूरी रिपोर्ट देखने की इजाज़त देगा जिस विच सरी पुलिस सर्विस विच तब्दीली के नाल अगे वधन की सिफारिश की गई है। फर्नवर्थ ने कहा कि यह उम्मीद की गई सी कि एक कॉन्फिडेंशियल समझौते ते सहमति दी गई जिसते यह कि बिना किसी देरी के सिटी प्रतिनिधियां ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ SPS ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ RCMP ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ लिखते हैं कि सूबा रस्मी तौर पर पुष्टि कर रहा है कि सूबा SPS तब्दीली नूं जारी रखने लई सरी शहर नूं $150 मिलियन देने के लिए तैयार है। उन्होंने आख्या कि यह स्पष्ट है कि मंत्री फर्नवर्थ ते सरी निवासी देरी तो निराश ने। यह एक बहुत वड्डा फैसला जेकर असी सिटी कौंसल के तौर पर कदे भी सब तो वड्डे फैसले नहीं करांगे तो मैनूं लगता है कि यकीनी बनाउण लई कि असी इस नूं पढ़ीए तां जो किसी ना किसी फैसले ते पुज सकीए। 6900 ब्लॉक ते 152 स्ट्रीट के नेड़े एक छोटा जहाज़ क्रैश होया जिस दे विच जहाज़ चालक जख्मी होया। फायर अमले वालों मौके ते पहुँच के इस जहाज़ की अग के उपर कंट्रोल किया गया जिस दे नाल बचा रहा क्योंकि आस पास एग्रीकल्चर ते जंगली इलाका सी जिस दे नाल ये अग ज़्यादा फैल सकती सी। देखते हैं इस बारे एक रिपोर्ट। 6920 ਅਤੇ 152 ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ इस जगह ते पहुँचने के लिए SS बनाने के लिए भी फायर अमले नूं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पै रहा। SS देखा जा रहा है कि किस पासे तो फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां जिहड़ियां ने इस अग ते कंट्रोल पाउण दे लई पहुँच सकदियां ने। बेशक बहुत सारियां गड्डियां पहुँचियां भी होईयां ने पर इस नूं पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए स्टाफ के वल्लों कोशिश की जा रही है कि किस ढंग दे नाल इस पूरे नूं कंट्रोल किया जा सकता है, इस SS तक पहुँचा जा सकता है। थोड़ा समा पहले ही ये घटना वापरी है जिथे कि एक प्लेन जिहड़ा सी क्रैश होया। इहदे बारे बेशक हले तक फायर स्टाफ के वल्लों कोई जानकारी साझी नहीं की जा रही पर इस प्लेन की अग नूं बुझाउण दे लई लगातार कोशिश हो रही है। नवीं फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां भी पहुँच रही ने। SS भी तलाशे जा रहे हैं कि किस पासे तो आया जा सकता है। सो इत्थे लागे एक नौजवान साडे नाल ने। ये कदों दी घटना है वापरी है? ये घंटा हो गई, घंटा पहला मैं काम करदा सीगा उदों मैं देखिया जी अग लगी। किवें एकदम आके डिग्गिया ये डिगदा देखिया तुसीं जां अग ही देखी? नहीं वो नहीं देखिया जी, मैं काम करदा सीगा जदों अग लगी ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ मैं। फिर आ गए फायर ब्रिगेड वाले ते पुलिस भी आई सीगी ते उदों देखिया जी मैं। फायर ब्रिगेड वाले किन्ने क टाइम बाद आ गए सी? ਇਹ ਜਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੀ ਜਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਉਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਐਸਏ ਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰੋਡ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਅਸੈਸ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੇਬਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬਾਉਂਟੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਗਮੀ ਦੇ 12 ਲਾਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਗਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਾਪੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ, ਘਟਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਮਲੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਧਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅਸਧਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 214 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 93 ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 87 ਅੱਗਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ 21,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਨ ਹਿਊਮਸਟਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ 10 ਫਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20% ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਪੂਰਬ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਚਮੰਡ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਟਸ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GDP ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ GDP ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੋਥ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਕੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ 2.5% ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ GDP ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3.1% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, GDP ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 4.1 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 4.4 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 8.1% ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਟ ਕੇ 4.4 'ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈਕ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 7 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਹੋਰ ਡਾਟਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੂਨ 9 ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਿਓਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧੇਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ 1.7 ਤੱਕ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ 1.99 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ BC ਦਾ, ਸਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੌਰਗੇਜਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 40% ਤੱਕ
ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ 1.88 1.69 2% ਇੱਥੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਸਵਾ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 4.88 4.99 ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 2% ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 4% ਦੇ ਨਾਲ 4.88 ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਕੀ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਈਅਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ OSFI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਜੇ OSFI ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰਾ ਪਾਰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀਵਤ ਛਾੜ ਜਾਹੇ ਦੇਵਾਨੇ ਮੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋ ਬਰਸਾਨੇ ਸਿਮਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਨ ਤਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨਾਵਤ ਵਿਖਿਆ ਰਹਾਉ ਬਿਖਾ ਠਗੌਰੀ ਜੈਨ ਗਿਨ ਖਾਈ ਤਾਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਬਹੂ ਨ ਜਾਈ ਧਾਰਨ ਦੁਖ ਤੁਤਰ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਨ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸੁਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਦੋਏ ਕੁਲ ਸਾਧ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 25 ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਆ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋ ਕਰਕੇ ਪਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਮੇਦ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਵਾਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿੰਦਕ ਮੁਆਪ ਜਵੜਤਾਪ ਤਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜਿੜਖਣ ਕੋਈ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਮੰਦੀ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਹਿਜਰ ਝੂਠਾ ਕੀ ਤੋਣਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਸੈ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।